जय भारत डियर ऑल बच्चा पार्टी। तो आई होप के तमे लास्ट लेक्चरनी प्रिपरेशन है बराबर करी हशे, बराबर है मटीरियल बनावेलू हशे, मटीरियल जे छे ने रीड पण बराबर कर्युं हशे अने एना आधारे एमसीक्यू पण तमे थोड़ाक सॉल्व छे कर्या हशे। आ दरेक वस्तु है ए भूलावी जोईए नहीं, बराबर। तो लास्ट टाइम आपणे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम जे छे एना फंक्शन्स एटले एना कार्यो विषे बात करी हती। हवे आपणे जे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स छे तेना तरफ जई रह्या छीए अने कई छे गोल्जी बॉडी अथवा तो गोल्गी काई अथवा तो गोल्गी प्रसाधन, बहु बधा नाम एनी फयोए पाडेला छे आ अंगिकाना। गोल्जी बॉडी की जो आपणे बात करीए, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज। सौथी पहला गोल्जी बॉडी ने ऑब्जर्व करनार साइंटिस्ट कया हता जॉर्ज, पण सौथी पहला तेनुं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देनार जे साइंटिस्ट हता ए कया हता कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी जे छे एमणे तेनुं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर छे ए आप्युं अने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देवा माटे एमणे जे कोषनो अभ्यास छे करेलो हतो ए हतो 9 सेल। ए शुं हतो 9 सेल अने कोना 9 सेल हता ए आपणे डिस्कस छे करीए तो कि ए हता 9 सेल अथवा तो न्यूरोन भी लखी शकाय 9 सेल ऑफ कैट एंड बार्न ओल, बराबर। तो 9 सेल कोना तो कि बिलाड़ीना अने बाउन ओल एटले घुवडना जे चेताकोषो छे एनी अंदर सौ प्रथम वखत एमणे एटले कि कैमिलो गोल्गीए आ जे गोल्जी बॉडीनी आपणे वात करीए छे गोल्गी काईनो तेनो एणे अभ्यास छे कर्यो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एटले कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय डाल्टन एंड फेलिक्स। डाल्टन मेन छे, फेलिक्स छे एना साथीदार हता, बराबर। तो सौथी पहला ऑब्जर्व करनार कोण हतुं जॉर्ज। सौथी पहला एनु मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देनार साइंटिस्ट कया हता तो कि कैमिलो गोल्गी। त्यार पछी एनु माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देनार जे साइंटिस्ट हता ए कोण हता डाल्टन एंड फेलिक्स। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया। आपणे माइटोकॉन्ड्रिया तो सांभळेलुं छे, कणाभसूत्र, आने लिपोकॉन्ड्रिया शुं काम कहेवाय? कारण के अहीं जे छे ए तमने ख्याल होवी जोईए कि कणाभसूत्र जे छे लिपिडनुं संश्लेषण छे करे छे, बराबर छे। बीजी वस्तु इट इज ऑल्सो नोन एज इडियोझोम। आ इडियोझोम जे छे ए शब्द पर्टिक्युलरली एवा गोल्जी बॉडी माटे थाय छे कि जे गोल्जी बॉडी जे छे शुक्रकोषनुं निर्माण करे। तो शुक्रकोष जे छे ए कंईक आवा प्रकारनो होय। आ दाखला तरीके शुक्रकोषनुं हेड छे, त्यार पछी आ शुक्रकोष जे छे एनो मध्य पार्ट छे अने त्यार पछी जे छे ए आ शुक्रकोष जे छे एनो पूंछडीवाळो विस्तार छे, बराबर। आ दाखला तरीके शुक्रकोष छे। चालो, तो शुक्रकोष जे छे एमां शुक्रकोषनो जे हेड पार्ट छे, बराबर, एटले के न्यूक्लियस वाळो भाग, त्यां आगळ मोटी एक गोल्जी बॉडी छे होय अने ए गोल्जी बॉडी जे छे एनी अंदर एन्जाइम्स रहेला होय। ए एन्जाइम कया हशे? हाइड्रोलाइसिस प्रकारना अथवा हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम, बराबर, जे शुं करता होय तो कि कोई पटलनुं पाचन करता हशे, डाइजेशन करता हशे। ने पटल कयुं हशे तो कि अंडकोष अथवा तो अंडपड़। तमे एवुं समजी लो कि आ शुक्रकोष छे अने दाखला तरीके आ अंडपड़ छे। तो आ अंडपड़ जे छे तेनुं पाचन जे छे ए कोण करशे? आ शुक्रकोषमां रहेलो जे आपणे जेने कहेवाय कि शुकाग्र, शुं તેને કહેવાય? શુક્રકોષનો અગ્રભાગ। તો એ અગ્રભાગ જે છે એનું હજી પણ એક બીજું પણ નામ છે, તેને કહેવામાં આવે છે એક્રોઝોમ। તેને શું કહેવામાં આવે છે? એક્રોઝોમ, બરાબર છે। એટલે એક્રોઝોમ અથવા તો ઇડિયોઝોમ તમે કહો તો પણ ચાલે, પણ એની અંદર રહેલા જે પાચક ઉત્સેચકો છે એ ગોલ્જી બોડીમાં રહેલા છે। ગોલ્જી બોડીનું મોટું વેસિકલ્સ છે, એટલે ઘણી બધી ગોલ્જી બોડીની જે સિસ્ટરની હોય એ બધી ભેગી થઈ જાય અને એમાંથી શું બને છે તો કે આ વેસિકલ્સ મોટું છે અથવા વેક્યુલ છે બને છે અને એ પછી શું કરશે? પાચન। એટલે એટલા માટે તેને શું કહેવાય? ઇડિયોઝોમ। ઇડિયોઝોમ પર્ટિક્યુલરલી થઈ જશે એ શુક્રકોષના ગોલ્જી બોડી માટે એ શબ્દ છે એ આપણે યુઝ કરી શકીએ। એ ઉપરાંત डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स पण कहेवाय कारण के एनुं अल्ट्रा स्ट्रक्चर छे डाल्टने आपेलुं। गोल्गी एपरेटस एटले के गोल्गी प्रसाधन पण एने कहेवाय अने डिक्टियोझोम कहेवाय। ए पण आपणे प्लांट सेलनी अंदर जोई गया छीए कि तेने शुं कहेशुं आपणे? डिक्टियोझोम पण कहेशुं। तो आ बधाना नाम छे लिपोकॉन्ड्रिया, इडियोझोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस अने डिक्टियोझोम। दरेके दरेक नाम छे याद राखवा जरूरी छे। ओके, गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। बधा ज सुकोष केंद्रीय कोष में जोवा मळे एक्सेप्ट कया कया तो कि मेमेलियन आरबीसी। अगेन केवुं? मेच्योर मेमेलियन आरबीसी एटले के पुख्त रक्तकणनी अंदर ते जोवा मळता नथी। त्यार पछी शुं कहे छे? सीब ट्यूब। शुं कहे छे?
શિવ ટ્યુબ. હવે શિવ ટ્યુબ જે છે એનું ગુજરાતી શું થશે? તો કે આપણે અન્નવાહક પેશી ભળી ગયા છીએ, તો અન્નવાહક પેશીના જે ઘટકો જે છે એ અન્નવાહક પેશીના ઘટકોની અંદર શું આવે? તો કે શિવ ટ્યુબ અને શિવ સેલ છે આવે, બરાબર છે. એટલે કે ચાલની નલિકા અને સાથી કોષો. તો આ શિવ ટ્યુબ એટલે શું થાય? ચાલની નલિકા, બરાબર. એની અંદર પણ શું નથી હોતું? ગોલ્જી બોડી હોતી નથી. એ ઉપરાંત સ્પર્મેટોઝુઆ જે જનન કોષો છે, કોના? બ્રાયોફાઇટ્સ એન્ડ ટેરિડોફાઇટ્સ. અહીંયા યાદ રાખવાનું છે, બ્રાયોફાઇટ્સ એટલે શું થશે? દ્વિઅંગી વનસ્પતિ, બરાબર. અને ટેરિડોફાઇટ્સ એટલે શું થાય? ત્રિઅંગી વનસ્પતિ. તો દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી વનસ્પતિના જે સ્પર્મેટોઝુઆ છે એટલે એ એના શું થયા? જનન કોષો, બરાબર. એ આપણે આગળ બી જોશું. તો એની અંદર પણ ગોલ્જી બોડી જોવા મળતું નથી. બાકી બધા જ યુકેરિયોટિક સેલની અંદર ગોલ્જી બોડી આવેલું હોય છે. કેમાં નથી? મેમેલિયન આરબીસીમાં નથી, વનસ્પતિની અંદર અન્નવાહક પેશીમાં, ચાલની નલિકામાં નથી. ઓકે, સ્પર્મેટોઝુઆ ઓફ બ્રાયો એટલે કે દ્વિઅંગી અને ટેરિડો એટલે કે ત્રિઅંગી, એમાં પણ ગોલ્જી બોડી છે નથી. ઓકે, ગોલ્જી બોડી ઇઝ પેરીન્યુક્લિયર. પેરીન્યુક્લિયર એટલે શું થાય? તો કે ક્લોઝર ટુ ન્યુક્લિયસ. પણ તો એ કોને લાગુ પડે છે? માત્ર કયા કોષને લાગુ પડે? એનિમલ સેલ એટલે કે પ્રાણી કોષને, બરાબર. ઇન પોઝિશન એટલે કે ઇટ ઇઝ પેરીન્યુક્લિયર ઇન પોઝિશન એટલે કે કોષ કેન્દ્રની નજીક છે. ઇન એનિમલ સેલ એટલે કે પ્રાણી કોષમાં. એન્ડ સ્કેટર્ડ ઓર ડિફ્યુઝ ઇન પ્લાન્ટ સેલ એટલે કે પ્લાન્ટ સેલમાં એ કેવી છે? છૂટી છવાઈ છે, બરાબર છે, અલગ અલગ વિસ્તારોમાં. પણ એનિમલ સેલની અંદર પર્ટિક્યુલરલી એ વધારે કોની નજીક છે? ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેનની નજીક છે. ત્યાર પછી જો પોઈન્ટની વાત કરીએ, ધેર શેપ એટલે કે ગોલ્જી બોડીના જો આપણે આકારની વાત કરીએ, ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફંક્શનલ સ્ટેટ ઓફ ધ સેલ. એટલે કોષ જે છે એ કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલો છે એના આધારે ગોલ્જી બોડીના આકાર છે એ અલગ અલગ છે એ હોઈ શકે. અને આકાર ફિક્સ નથી, અલગ અલગ હોય. મોટે ભાગે તો એ સિસ્ટરનું જ બનેલું છે, કારણ કે સિસ્ટરની જે છે એ વેસિકલ્સથી બની. વેસિકલ્સ કોને કારણે બન્યા? પાછી બીજી સિસ્ટરની, કોની? ઈઆરની, બરાબર. એટલે આમ જે છે એ ચપટી પટ્ટીમય રચનાઓ છે, પણ તેમ છતાંય તેનો આકાર ફિક્સ નથી. એ અલગ અલગ સેલના સ્ટેટ ઓફ ફંક્શન્સ જે છે એના આધારે જે છે એ નક્કી થશે. અને એ જે પ્રક્રિયા છે એક ફિક્સ આકાર ન હોવાને કારણે એને આપણે શું કહેશું? પ્લિયોમોર્ફિક ઓર્ગેનલ્સ. મોર્ફોલોજીકલ એટલે શું? બાહ્ય દેખાવ. પ્લિયો એટલે શું? ઘણા બધા. પ્લિયોમોર્ફિક ઓર્ગેનલ્સ. ખાસ યાદ રાખવું, ગોલ્જી બોડી જે છે એનો આકાર છે એ જે તે કોષની કાર્ય જે કરવાની જે રીત છે એના આધારે એના આકાર છે એ અલગ અલગ હોય. એટલે તેને શું કહેવાય? પ્લિયોમોર્ફિક ઓર્ગેનલ્સ, બરાબર છે. એટલે એવી અંગિકા કે જે ઘણા બધા સ્વરૂપો છે એ ધરાવતી હોય, બરાબર. ચાલો, તો આપણે ગોલ્જી બોડીની બેઝિક છે વાતો કરી. હજી આપણે થોડાક પોઈન્ટ્સ છે જોઈએ. ગોલ્જી બોડી ઇઝ બિગર ઇન સાઇઝ વિચ ઇઝ સિક્રેટરી ઇન નેચર. એટલે એવા કોષો કે જે સ્ત્રાવનું કામ કરતા હોય એની અંદર ગોલ્જી બોડી કેવી હશે? મોટી. ઉદાહરણ તરીકે ગોબલેટ સેલ. એન્ડ સ્મોલર એ નાની હશે જે કોષો છે એ સ્ત્રાવનું કામ ના કરતા હોય, એટલે કે નોન સેક્રેટરી સેલ. એક્ઝામ્પલ મસલ્સ. હવે તમે ગોબલેટ સેલની વાત કરો તો ગોબલેટ સેલ છે એ શેનો સ્ત્રાવ કરે? ગોબલેટ સેલ જે છે આપણે ભણી ગયા. ગોબલેટ સેલ છે એ શેનો સ્ત્રાવ કરે? એ સ્ત્રાવ કરે છે મ્યુકસનો. અને મ્યુકસનું આપણે ગુજરાતી છે શું કરશું? શ્લેષ્મ. જેનો સ્ત્રાવ છે એ સતત થયા કરતો હોય અને એને કારણે એની અંદર ગોલ્જી કોમ્પ્લેક્સ છે કેવું હશે? વધારે. ઓકે, મસલ્સ જે છે એ મસલ્સના કોષો એટલે કે સ્નાયુ તંતુમાંથી દ્રવ્યોનું જે છે એ સિક્રેશન જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ રહેતું નથી, બહુ જ નહીવત છે. એટલે એની અંદર ગોલ્જી બોડી જે છે જાજા અને હશે નહીં, અને કેવા હશે? નાના હશે. અને જે સેક્રેટરી સેલ હશે એમાં ગોલ્જી બોડી કેવા હશે? મોટા હશે. ઓકે, નંબર ઓફ ગોલ્જી બોડી પર સેલ ઇઝ વેરિયસ. એ ડિપેન્ડ કરે કે કયો કોષ છે, બરાબર. એના આધારે ગોલ્જી બોડી જે છે એની સંખ્યા છે નક્કી થાય. એવરેજ ઇઝ 10 to 20 ઇન પ્લાન્ટ સેલ. એટલે જે વનસ્પતિ કોષ છે એમાં પર સેલ લગભગ 10 થી 20 શું આવેલી હશે? ગોલ્જી બોડી આવેલી હશે. અને દરેક ગોલ્જી બોડીમાં લગભગ 4 થી 8 થપ્પીઓ આવેલી હોય. શેની થપ્પીઓ? સિસ્ટરની. ઓકે, અને એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે અપવાદવાળું છે એટલા માટે આપણે લખી લીધું છે કે જો આપણે રાઇઝોઇડલ સેલ લઈએ ઓફ કારા. હવે કારા જે છે શું છે એ આપણે પહેલાં ભણી ગયા છીએ. કારા જે છે એ શું છે? ઇટ ઇઝ અ આલ્ગા. કારા જે છે એ શું છે? લીલ છે, બરાબર. અને એ જે લીલ છે એ લીલનો એક કોષ જેને રાઇઝોઇડલ સેલ કહેવાય. અને એ રાઇઝોઇડલ સેલ જે છે ને એ મૂળ જેવો કોષ છે. મૂળ નથી, સમજો, એ મૂળ જેવો કોષ છે, બરાબર. અને એ કારણ કે આપણે વાત કરીએ છીએ લીલની. લીલમાં તો આપણે એવું જાણીએ છીએ કે એની અંદર મૂળ પ્રકાર પર્ણ જેવા ભાગો ના હોય. લીલનું જે શરીર જે છે એ સુકાય પ્રકારનું હોય.
તો આ કારાની અંદર જે રાઇઝોડલ જે છે એ મૂળ જેવા કોષો છે અને મૂળ જેવા કોષોનું કામ છે શોષણ કરવાનું અને સ્ત્રાવ કરવાનું, અને એની અંદર લગભગ પર સેલ 25,000 જેટલી શું આવેલી હોય, ગોલ્જી બોડી આવેલી હોય છે. અપવાદ છે. ગોલ્ગી બોડી હેવ પોલારિટી, દેટ ઇઝ કોન્કેવ ફેઝ એન્ડ કોન્વેક્સ ફેઝ. હવે પોલારિટીનો બચ્ચા પાટી મતલબ શું લેવાનો? પોલારિટી એટલે એવું થાય કે આની પહેલાં આપણે પોલારિટી જોઈ ગયા છે એની અંદર બાયલેયર ઓફ ફોસ્ફોલિપિડમાં. તો ફોસ્ફોલિપિડનો એક મોલિક્યુલ હતો, એમાં ઉપરનો ભાગ હેડ, નીચેનો ભાગ ટેલ. ઉપરનો ભાગ હાઇડ્રોફિલિક, નીચેનો ભાગ હાઇડ્રોફોબિક. ઉપરનો ભાગ પોલર, નીચેનો ભાગ નોન પોલર. તો પોલર અને નોન પોલર અથવા તો પોલારિટી દર્શાવી એટલે શું? તો કે બે અલગ અલગ ભાગો જે છે એની અંદર કંઈ અલગતાપણું હોવું, તેને શું કહેવાય? પોલારિટી. હવે એ પોલારિટી શું છે? તો દાખલા તરીકે તમે એવું સમજો કે અહીંયા દાખલા તરીકે હું આ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે બનાવું, આપણે એનિમલ સેલની જ વાત કરીએ છીએ. આ દાખલા તરીકે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે, બરાબર? અને એ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન જે છે એ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન જે છે એની આસપાસ આ દાખલા તરીકે હું અત્યારે જે બનાવી રહ્યો છું એ શું છે? તો કે અત્યારે જે આ દાખલા તરીકે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ એ ગોલ્જી બોડી છે. આ જે હું બનાવી રહ્યો છું એ શું છે? ગોલ્જી બોડી, બરાબર? આ દાખલા તરીકે આપણે જે બનાવી રહ્યા છીએ એ શું છે? ગોલ્જી બોડી. આ દાખલા તરીકે ગોલ્જી બોડી થયું, બરાબર? હવે ગોલ્જી બોડીના જો બે ફેસ છે. આ ફેસ જે છે એટલે આ બધી જગ્યાએ શું આવેલા હોય? આ બધી જગ્યાએ આવા વેસિકલ્સ છે આવેલા હશે. આ જે અત્યારે આપણે ગોળ ગોળ બનાવીએ છીએ નાના નાના, એ બધા જ જે ભાગો છે એ શું છે? એ બધા વેસિકલ્સ છે, બરાબર? અને એ વેસિકલ્સ છે એ છૂટા કઈ જગ્યાએથી પડેલા છે? એ આરઈઆરથી છૂટા પડેલા. પછી તે શું થશે? ફ્યુઝ થશે. હવે જ્યારે એ ફ્યુઝ થાય ત્યારે શું બનાવે? તો કે ન્યુક્લિયસ તરફનો એક છેડો છે બનાવે ગોલ્જી બોડીનો. એટલે ગોલ્જી બોડીનો આ છેડો, એ છેડો છે કેવો છે? એ છેડો છે કોન્વેક્સ છેડો છે. એ કોન્વેક્સ છેડાને આપણે શું કહેશું? સીઝ ફેઝ કહેવાય. અને એને બીજું શું કહેવાય? તો કે બીજું તેને કહેવાય ફોર્મેટિવ ફેઝ. શું તેને કહેવાય? કોન્વેક્સ હશે, બરાબર છે, સીઝ ફેઝ કહેવાય અને એને ફોર્મેટિવ ફેઝ કહેવાય. કારણ કે અહીંયાથી ગોલ્જી બોડીની સિસ્ટરની બની રહી છે, બરાબર? અને આ બધી જેટલી મેં બનાવી છે એ શું છે? સિસ્ટરની છે. શું છે તે? સિસ્ટરની. ઓકે. હવે એ સિસ્ટરની વચ્ચેની જે જગ્યાઓ છે, એટલે આ દાખલા તરીકે જગ્યાની આપણે વાત કરીએ, બરાબર? તો તેને શું કહેવાય? તો કે ઇન્ટર મેમ્બ્રેનસ સ્પેસ છે કહેવાય. પણ એ મેમ્બ્રેન શું છે? એ મેમ્બ્રેન છે સિસ્ટર્નીના મેમ્બ્રેન છે. એટલે તમે એને ઇન્ટર સિસ્ટરની સ્પેસ પણ કહી શકો, બરાબર છે? તો બે જે સિસ્ટરની વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ ગેપને આપણે શું કહેશું? ઇન્ટર મેમ્બ્રેન સ્પેસ અથવા તો ઇન્ટર સિસ્ટરની સ્પેસ. અને એ ઉપરાંત અહીંયા તમે જુઓ કે એક પટલભય છે જે બે ક્રમિક સિસ્ટર્નીને શું કરે છે? જોડે છે, બરાબર છે? એને શું કહેવાય? તો કે તેને કહેવાય ઇન્ટર સિસ્ટરની સેપ્ટમ. તેને શું કહેવાય? ઇન્ટર સિસ્ટરની સેપ્ટમ. એટલે બે સિસ્ટરની વચ્ચેનું જોડાણ. ઓકે. તો વેસિકલ્સ દ્વારા શું બને? સીઝ ફેઝ, કોન્વેક્સ ફેઝ અથવા તો ફોર્મેટિવ ફેઝ. એમાંથી દ્રવ્યો જે છે એ આગળ વધતા ગયા, બરાબર? અહીંયા વેસિકલ્સ હશે. આ છેડો જે છે એ છેડો કેવો છે? ધ્યાનથી જુઓ. એ છેડો કોન્કેવ છેડો છે. એને શું કહેવાય? ટ્રાન્સફેઝ છે કહેવાય. અને એ ઉપરાંત તેને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય મેચ્યોરેશન ફેઝ. એટલે અહીં ગોલ્જી બોડી જે છે એ મેચ્યોર થઈ જાય છે અને દ્રવ્યો જે છે એ શું કરી દે છે? રિલીઝ કરી દે છે. અને એ જે દ્રવ્યો રિલીઝ કરશે એ આવા મોટા વેક્યુઓલ ફોર્મમાં હશે. કયા ફોર્મમાં હશે? વેક્યુઓલ ફોર્મમાં, બરાબર? એટલે એ આપણે યાદ રાખવાનું ઓલવેઝ કે વેસિકલ્સ જે છે એ ટુવર્ડ્સ ક્યાં હોય? ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન. એ ભેગી થાય એટલે શું બને? સીસ ફેઝ બને, બરાબર? અને જ્યાંથી એ રિલીઝ થઈ જાય દ્રવ્યોનું પેકેજિંગ બધું કમ્પ્લીટ કરીને થઈ જાય એ ભાગ છે ત્યાંથી જે ફ્રી થાય તે શું થાય? વેક્યુઓલ. અને એ જ વેક્યુઓલ ભવિષ્યમાં શું બનાવશે? પ્રાઇમરી લાઇસોસોમ, બરાબર? તો આવા બે ફેઝ છે, એક સીસ ફેઝ, એક ટ્રાન્સ ફેઝ, એક કોન્વેક્સ ફેઝ, એક કોન્કેવ ફેઝ, એક ફોર્મેટિવ ફેઝ, એક મેચ્યોર ફેઝ. ઓકે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે તે શું દર્શાવે છે? પોલારિટી દર્શાવે છે. જો કોન્કેવ ફેઝ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. અહીંયા સેલ મેમ્બ્રેન આવશે તો આ કોન્કેવ પાર્ટ છે, બરાબર? એ કઈ તરફ રહેશે? સેલ મેમ્બ્રેન તરફ. એન્ડ નોન એઝ મેચ્યોરેશન ફેઝ ઓર ટ્રાન્સફેઝ. એને શું કહેવાય? મેચ્યોરેશન ફેઝ અથવા તો ટ્રાન્સફેઝ. કારણ કે ત્યાંથી દ્રવ્યો છે હવે રિલીઝ થઈ જશે. ઓકે. ત્યાર પછી કોન્વેક્સ ફેઝ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ધ ન્યુક્લિયસ. કોન્વેક્સ ફેઝ, સીસ ફેઝ અથવા ફોર્મેટિવ ફેઝ એ કઈ તરફ છે? ટુવર્ડ્સ ધ ન્યુક્લિયસ. એન્ડ is also known as formative phase or cis phase. તેને શું કહેવામાં આવે? ફોર્મેટિવ ફેઝ અથવા તો cis phase છે કહેવામાં આવે. પ્રોટીન ટુ લિપિડ રેશિયો.
કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ તો પટલમય રચના છે, બરાબર. પટલમય રચના છે એટલે સિસ્ટર નીચે પટલ છે અને પટલ છે શેના બનેલા હોય? લિપિડ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય. તો એની અંદર તમે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પ્રોટીન ટુ લિપિડ રેશિયો કેટલો છે? 3:2 નો. કેટલો રેશિયો છે? 3:2. ઓકે. ગોલ્જી બોડી ગેટ સ્ટેન બાય સુડાન 3. સુડાન 3 જે છે એ શેનું નામ છે? અભિરંજક છે. સુડાન 3 જે છે એ શું છે? અભિરંજક, જેના દ્વારા તમે ગોલ્જી બોડીને શું કરી શકો? સ્ટેઇન છે એ કરી શકશો, બરાબર. તો આ આપણે અહીં પોલારિટીની વાત છે કરી કે એક ફેઝ જે છે જે સેલ મેમ્બ્રેન તરફ હોય એ કોન્કેવ હોય, એને કહેવાય મેચ્યોરેશન ફેઝ અથવા તો ટ્રાન્સ ફેઝ. એક ફેઝ જે છે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન તરફનો છે તેને શું કહેવાય? કોન્વેક્સ ફેઝ અથવા તો તેને શું કહેવાય? સિસ ફેઝ અથવા તો ફોર્મેટિવ ફેઝ. ઓકે. એ સિવાય જો આપણે વાત કરીએ તો ગોલ્જી બોડી જે છે એ ગોલ્જી બોડીના જે મેમ્બ્રેન છે, મેઇન ફોસ્ફોલિપિડ પ્રેઝન્ટ ઇન ગોલ્જી બોડી એટલે કે એના મેમ્બ્રેન જે છે એની અંદર શું આવેલું છે? સિફેલિન અને લેસિથિન. સિફેલિન અને લેસિથિન આ બંને જે છે એ આપણે ક્યાં જોઈ ગયા? પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. હજુ એક વખત મિત્રો કહું છું, યાદ રાખજો કે જેવું પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનનું બંધારણ છે તેવું જ બધા જ અંગિકોના પટલના બંધારણ છે, થોડાક ઘણા ફેરફારો સાથે. એટલે બધા જ પટલો દ્વિસ્તરીય લિપિડના બનેલા છે, બધાની જ બંને બાજુએ શું આવેલું છે? પ્રોટીન, થોડા ઘણા ફેરફારો સાથે. તો અહીંયા જે મેમ્બ્રેન છે, બરાબર, ફોસ્ફોલિપિડનું, એની અંદર લિપિડની અંદર શું છે? સિફેલિન અને શું છે? લેસિથિન. ઓકે. મેઇન એન્ઝાઇમ ઇઝ ગોલ્ગી ઇઝ ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટેઝ. એન્ઝાઇમ જે ગોલ્જી બોડી સાથે સંકળાયેલો છે એ કયો છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટેઝ, બરાબર. હવે દાખલા તરીકે આ જે એન્ઝાઇમ્સ છે એનો હું સબસ્ટ્રેટ લઉં, બરાબર. દાખલા તરીકે આ એન્ઝાઇમનો સબસ્ટ્રેટ છે કોણ છે? તો કે એન્ઝાઇમ્સનો સબસ્ટ્રેટ છે ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ. કોની વાત કરું છું? ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ. એ ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ જે છે એ ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ જે છે એ આ એન્ઝાઇમનો સબસ્ટ્રેટ છે. એટલે અહીંયા દાખલા તરીકે હું લખી નાખું S. S સ્ટેન્ડ ફોર સબસ્ટ્રેટ. સબસ્ટ્રેટનું ગુજરાતી શું થાય? પ્રક્રિયક અથવા તો પ્રક્રિયાર્થી, કે જેના ઉપર એન્ઝાઇમ છે વર્ક કરવાનો છે. હવે ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર બનાવું તો આપણે જાણીએ છીએ કે ન્યુક્લિયોસાઇડ જે છે એની અંદર બે વસ્તુ હોય. એક શું હોય? પેન્ટોઝ શુગર છે એ હોય, હા કે ના? હવે આ પેન્ટોઝ શુગર જે છે એ એની અંદર આવેલી છે કોની અંદર? ન્યુક્લિયોસાઇડની અંદર, બરાબર. આ ન્યુક્લિયોસાઇડ જે છે એની અંદર પેન્ટોઝ શુગર છે અને સાથે સાથે દાખલા તરીકે એવું સમજી લો કે અહીં કોઈ નાઇટ્રોજન બેઝ આવેલો છે એટલે આ થઈ ગયો ન્યુક્લિયોસાઇડ, હા કે ના? હવે આ ન્યુક્લિયોસાઇડ જે છે એની સાથે જોડાયેલા ફોસ્ફેટ કેટલા છે? તો કે એની સાથે જોડાયેલા ફોસ્ફેટ જે છે એ આવી રીતે 2 ફોસ્ફેટ છે. તો આ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શરૂ થઈ ગયું ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટનું. શરૂ થઈ ગયું ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટનું. હવે આ ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ ઉપર અથવા તો આની સાથે કોણ જોડાશે? H2O, બરાબર. એટલે ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ પ્લસ H2O આ બંને ઉપર જ્યારે કામ કરશે, કયો એન્ઝાઇમ છે એ કામ કરશે? આ. એટલે એન્ઝાઇમનું નામ શું છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટેઝિસ. કયો એન્ઝાઇમ છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટેઝિસ. હવે જ્યારે એ એના ઉપર કામ કરશે એટલે અહીંયાથી એક ફોસ્ફેટ જે છે શું થઈ જશે? રિલીઝ થઈ જશે. અને જો એક ફોસ્ફેટ છે રિલીઝ થઈ જાય તો જો આમાંથી બાકી શું રહ્યું? આમાંથી બાકી રહ્યું એક ન્યુક્લિયોટાઇડ, બરાબર. એક ફોસ્ફેટ છે શું થઈ ગયો બચ્ચા પાટી? રિલીઝ થઈ ગયો, બરાબર. હવે એક ફોસ્ફેટ છે આમાંથી રિલીઝ થઈ જાય એટલે જે નિપજ તમને મળશે એ શું હશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. શું મળશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ પ્લસ શું મળી જશે? ફોસ્ફેટ, બરાબર. આ જે 2 ફોસ્ફેટ છે સક્સેસિવ ફોસ્ફેટ એની વચ્ચેનો જે બંધ છે એ તોડવા માટે કોનો આપણે ઉપયોગ કર્યો? H2O નો, બરાબર. એટલે તમને છેલ્લે શું મળી જશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ અને એક ફોસ્ફેટ છે એ મળી જશે. તો આ ન્યુક્લિયોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ જે ફોસ્ફેટેઝિસ જે છે એ એન્ઝાઇમ જે છે એ ક્યાં આગળ આવેલો હોય? ગોલ્જી બોડીની મેમ્બ્રેનમાં આવેલો હોય, બરાબર. આ પાછી પ્રક્રિયાઓ આપણે આગળ પણ કોઈને કોઈ જગ્યાએ આવશે. ચાલો. there is a clear cytoplasmic area. એટલે દાખલા તરીકે ગોલ્જી બોડી જે છે એ આપણે બનાવતા હોય, દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા ગોલ્જી બોડી છે બનાવી, આ દાખલા તરીકે ગોલ્જી બોડી જે છે થઈ ગઈ, બરાબર. સિમ્પલ આપણે બનાવી તો એ ગોલ્જી બોડી જે છે એની આસપાસનો જે વિસ્તાર જે છે એ આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રકારના બીજા કોઈ ઓર્ગેનલ્સ કે એવું તેવું છે નહીં, બરાબર છે. અને એકદમ જેને કહેવાય ક્લીન વિસ્તાર છે, બરાબર. શું કહે છે? there is a clear cytoplasmic area around Golgi body which is without any organelles. એની આસપાસ કોઈ ઓર્ગેનલ્સ છે આવેલા નથી. અને એ ભાગને શું કહેવાય? ખાસ યાદ રાખવું, ઝોન ઓફ એક્સક્લુઝન.
તે ભાગને શું કહેવાય? ઝોન ઓફ એક્સક્લુઝન. તો ગોલ્જી બોડીની આસપાસ તો એવો વિસ્તાર કે જે જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની ઓર્ગેનલ્સ આવેલી નથી તે ભાગને આપણે શું કહેશું? ઝોન ઓફ એક્સક્લુઝન. આની પહેલાં આપણે જોઈ ગયા છીએ ઝોન ઓફ ઇન્ક્લુઝન્સ. તો સેલ ઇન્ક્લુઝન્સ જે છે એટલે કોષમાં રહેલા એવા દ્રવ્યો કે જે કાં તો સ્ત્રાવ કરવાના છે, કાં તો સ્ટોર કરવાના છે અને કાં તો ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે, તેને આપણે શું કહેતા હતા? એર્ગેસ્ટિક મટીરિયલ અથવા તો સબસ્ટન્સ. બરાબર, એ સેલ ઇન્ક્લુઝન્સમાં આવેલા હોય એટલે કે કોષીય કણિકાઓમાં. આ આપણે શું કહીએ છીએ? શું છે એ એરિયાને? ઝોન ઓફ એક્સક્લુઝન કહેવાય. ત્યાં આગળ કોઈ પણ પ્રકારની અંગિકાઓ આવેલી નથી. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ સિક્રેશન ફ્રોમ ગોલ્જી બોડી. ટાઈપ્સ ઓફ સિક્રેશન ફ્રોમ ગોલ્જી બોડી આર ઇન ટુ વેઝ. એટલે ગોલ્જી બોડીમાંથી જે સિક્રેશન થાય છે એ બે પ્રકારના હોય. હવે એક કોષની જરૂરિયાત આધારે અને આપણી ફિઝિયોલોજીકલ જરૂરિયાત, દેહધાર્મિક જરૂરિયાત આધારિત હોય. કેટલાક સિક્રેશન છે એવા હોય કે જે કન્ટિન્યુઅસ હોય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે વાત કરીએ એન્ટીબોડી. તો એન્ટીબોડીનું સિક્રેશન છે દરેક કોષ છે સતત કરતા હોય. બરાબર, તો એ જે છે કન્ટિન્યુઅસની અંદર આવશે. પરંતુ બધા કોષો જે છે એ સતત એન્ઝાઇમનું સિક્રેશન કરતા હોય તો કે ના, એ જરૂરિયાત આધારિત હોય. બધા કોષો શું હોર્મોનનું સિક્રેશન કરતા હોય તો કે ના, એ જરૂરિયાત આધારિત હોય. પણ એન્ટીબોડીની જરૂરિયાત સતત હોય. તો એના આધારે બે સિક્રેશનના પ્રકાર છે. એક કન્ટિન્યુઅસ. એક્ઝામ્પલ, એન્ટીબોડીઝ આર સિક્રેટેડ કન્ટિન્યુઅસલી. કારણ કે એન્ટીબોડીની જરૂરિયાત જે છે એ સતત છે. કેવી જરૂરિયાત છે? સતત જરૂરિયાત છે. અને એ ઉપરાંત ડિસકન્ટિન્યુઅસ સિક્રેશનની વાત કરીએ તો એક્ઝામ્પલ છે એન્ઝાઇમ એન્ડ ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ. એન્ઝાઇમ જે છે ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસમાં હોય અને એ સિવાયના રેસ્પિરેટરી એન્ઝાઇમ પણ હોય. એની ઓલવેઝ જરૂરિયાત નથી હોતી. એની જ્યારે જરૂરિયાત હોય ત્યારે તે સિક્રેટ છે થશે. એ ઉપરાંત એક ટર્મ જે આપણે પહેલાં ભણી ચૂક્યા છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? GERL સિસ્ટમ. કારણ કે અહીં ગોલ્જી બોડી, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ અને લાઇસોઝોમ એ ત્રણેય કનેક્ટેડ છે, ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. કારણ કે RERમાંથી શું બને? વેસિકલ્સ છૂટા પડે. વેસિકલ્સમાંથી શું બને? ગોલ્જી બોડી બને. ગોલ્જી બોડીમાંથી શું અલ્ટિમેટલી રિલીઝ થશે? તો કે લાઇસોઝોમ છે બનશે. બરાબર છે. અને એટલા માટે તેને શું કહેવાય? GERL સિસ્ટમ, ગોલ્જી એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ અને લાઇસોઝોમલ સિસ્ટમ. બરાબર, આ ત્રણેય અંગિકાઓ દ્વારા તે નિર્માણ પામે. એ સિવાય હજી એક વર્ડ છે આપણે યાદ રાખવાનો, GER. GER નો મતલબ શું થશે? લાઇસોઝોમને કાઢી નાખવાનો આપણે. એટલે ગોલ્જી એસોસિએટેડ ER. એટલે એવી ER જે ગોલ્જી સાથે શું હોય? એસોસિએટ થયેલી હોય. તેને શું કહેવાય? GER સિસ્ટમ. તો GERL સિસ્ટમ અને GER સિસ્ટમ. તો આ બધી જે માહિતી જે છે એ ગોલ્જી બોડીની બેઝિક જે છે એ આપણે માહિતી છે એ જોઈ. નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે એની અંદર આપણે એના કમ્પોનન્ટ્સ છે એ જોઈશું. સો થેન્ક યુ સો મચ. આઈ હોપ કે તમને આ લેક્ચર છે મજા આવી હશે. હું અને મારી ટીમ સતત આ તમારા સારા ભવિષ્ય માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. અને જો તમને અમારા લેક્ચર છે પસંદ આવતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે આપ વિઝિટ કરી શકો, અદ્વૈત અચીવર્સ, અને સાથે સાથે અમારી એપ્લિકેશન છે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી શકો. થેન્ક યુ સો મચ. લવ યુ ઓલ. સ્ટે ટ્યુન. વિદ્યાર્થી દેવો ભવ. જય ભારત.